Всем привет зрителям канала FaberEye. Сегодня мы продолжаем проходить игру Calvino noir. В предыдущей серии мы попали на спиртовой завод, в подвал спиртового завода. В данный момент нам нужно из него выбраться на поверхность. Давайте попробуем это сделать. Так, тут мы видим очередного охранника. Давайте попробуем залезть наверх, посмотреть, что из этого выйдет. Так, нет, идти наверх в данный момент бесполезно, потому что, возможно, это понадобится в дальнейшем. Сейчас пока попробуем как-то, возможно, отвлечь охранника или пройти так, возможно, он не заметит. Да, нам повезло, охранник нас не видит. Weird, I need to see their equipment up close. Can you distract them? Sure, no problem. Если честно, я не знаю, как это сделать. Как можно отвлечь охрану. Угу. Так, кажется, я нашел способ. Спрячем пока Арно. Так, вот мы удачно вырубили охрану. Are you enjoying the tour? I think it's a large-scale contact process. Iron pyrite goes in the furnace over there. Then they take the sulfur dioxide fumes, precipitate and oxidize them. Makes perfect sense. Say nothing further. I doubt that. Anyway, I'm not quite sure what it means. Can you see the big pipe running up the left side wall? Let's follow it. И вот теперь нам, похоже, нужно отправиться на самый верх. Отправляем Арно вслед за нашим Уилтом.
А здесь, оказывается, охранник открывает комнату. И мало того, что он убил Уилта, он еще также выстрелил и Варно. Но это уже было на самом деле не важно. Тогда попробуем второй путь. Возможно, здесь получится более безопасно. Хотя вроде бы здесь тоже ходит охрана. Да, но здесь мы безопасно добираемся до... Или нет? Это охранник, шуметь не стоит. Угу. Охранник прошел мимо, отлично. В таком случае можем продолжать продвигать нашу Варну к цели. Interesting. Two autoclaves leading to a glass-lined heat exchanger. This thing looks like a fine granulator hooked up to a dual-shift gearbox. Мы продолжаем двигаться по трубе, чтобы узнать дальнейшие подробности. Арно уже прибыл на место, осталось дождаться Уилта. А вот он. Which part of that explains the small army guarding this place? Over there. They are oxidizing and precipitating the sulfur dioxide fumes I mentioned earlier. That normally makes sulfur trioxide. I'm familiar. That's the barman's special at my hotel. That were true, you'd have more than a hangover today. This stuff is toxic in every form. They're taking it through the back wall via this central pipe. You want to find out where it leads? Follow another pipe. How can I say no? Siska, what the? Hello, Wilt. I'm glad to see you're alive and well after what Moritz pulled last night. Moritz? You mean your Weasley little friend who cracked me in the skull and left me unconscious in the town hall? Believe it or not, he wasn't supposed to stitch you up like that. He's disappeared with the files. Gone to pursue his personal vendetta against Ignace. Some family matter, I think. He did telephone me to tell me what was in the plans, at least. I guess he'd rather I was scrolling through distillery events than chasing him around. Sounds perfectly unconvincing. What are you doing with that door? Take another look at the plans from the hall. Notice anything odd? Wait. Yes. Right here where we are standing. This part of the distillery. It's not in the plans. Care to elaborate? I'm fairly sure this secret extension is being used for something ugly by Ignace's corrupt associates in the Rondaine Union. In the lower chamber, they are producing sulfur trioxide and feeding it into this upper hidden section. Any... No, but that's why I'm here. Help me find out?
Lucky for you, my date book's empty this evening. Let's do it. Итак, вот нам предлагают какое-то очередное вскрытие замка, довольно хитрое. We must not quit. Также вот нам дали нового персонажа Сиску. Она может открывать запертые двери. Давайте попробуем. Итак, у нас теперь в распоряжении уже небольшой отряд. Целых 3 человека, которыми нужно постоянно управлять. Do you mind? По-моему, мы успели спрятаться. Да. Охранник все-таки нас заметил. Ну, это ничего. What is it? В этот раз постараемся сработать более гладко. Мне кажется, что мы не успеем добраться до охраны и оглушить. Так, а что ж тогда тут нужно сделать? What is it? We must not quit. Да, наш хитрый план тоже не сработал. Я, если честно, не знаю, что здесь можно сделать. Охрана очень быстро проходит этот мелкий отрезок, после чего возвращается опять к лестнице. И вот прошло уже, наверное, минут 30, и я до сих пор не могу пройти это место. Однако я нашел небольшой способ проникнуть через крышу. What is it? Можно попробовать пустить всех 3 персонажей по очереди по этому пути. Посмотрим, что у нас из этого получится. We must not quit. What is it?
What is it? Я не знаю, возможно, в этой игре есть гораздо быстрый путь. Гораздо проще можно было бы добраться до места назначения, но я не нашел такого места, и поэтому я пойду длинным путем. По крайней мере, единственным путем, который я нашел до места назначения. Все другие дороги приводили меня обычно к охране, которая просто расстреливала персонажей. Do you mind? Do you mind? Все спешно проходим. Если честно, я не знаю, как не заметили вы вот этих двух персонажей, так как они остались где-то в двери. Ну ладно, что сделано, то сделано. Тем не менее, продолжаем наш дальнейший путь. What is it? Что я в прошлый раз хотел узнать, что это за вентиль. Нет, видимо, в данный момент он нам пока не нужен. Так. Угу. У нас есть какие-то действия. Так, вот мы наконец-то добрались до того места, которое нам нужно. Очень много времени я потратил на вот этот отрезочек. Do you mind? Самое главное, что мы добились цели. It appears they are boiling off the sulfur trioxide and then pressurizing it into some sort of brass canisters. I'd like to examine one of the canisters in my lab properly. Can we steal one? They're too heavy, I can't lift them. We need to figure out a way to get one out of here. This pipeline, Arno, any ideas? I'm not yet sure exactly what's inside these canisters, but it is certainly not nice. The kind of stuff that'll really ruin your day? Try ruin your life. Siska, what would Randane want with this? And what's in it for Ignaz? I don't have many answers for you. Ignaz is not the only official they've corrupted, but he is the most high profile. He's gone into hiding since the theft of his plans. Rumor has it that Randane weren't so happy that he allowed their data to be compromised at the town hall. They may have fallen out. I suggest we try to find him. I've heard he's holed up somewhere on the 12th district, near the hotel. Okay, let's figure out a way to move some of these canisters and then get out of here. Итак, нам, по-видимому, нужно украсть несколько канистр, сбежать на этой лодке. Попробуем пустить Арно к механизму. Возможно, он сможет что-нибудь нам настроить.
Так, используем кран для того, чтобы вывести канистры на лодке. Также не стоит шуметь этим краном, так как охрана очень хорошо реагирует на этот звук. Если честно, я не представляю, каким образом можно спустить этот кран. Вот мы наконец-то закончили это нелепое передвижение канистр. Охранник просто не давал спокойно передвигать канистры даже на пару сантиметров. Так, ну похоже, все погружено. Остается только отправиться на лодку. Угу. Вот теперь, похоже, нужно крутануть вентиль, да, и спустить воду. What is it? Итак, Арно спустил воду. Теперь мы можем спокойно сесть в лодку We must not quit. и покинуть данный завод, закончив задание, я так думаю. Toxic chemicals packed into strange cartridges. It seems Ignatz and his friends in Randane have a new project. And here I pinned my hopes on a happy ending. The engine kicks into gear, sending shudders through the stillness. Moments later, there's only the engine's guttural hum and the river lapping against the vessel's rusty bow. Итак, вот мы дошли до главы 3. На этом пока все. Продолжение в следующих сериях. Подписывайтесь. Всем пока.